श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतोन्नन्तरे अष्टाविंशतितमे युगचतुष्के कलियुगे प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे दक्षिणापते परशुरामक्षेत्रे बौद्धावतारे दण्डकारण्ये देशे सन्तो वर्तमानव्यावहारिके प्रभवाद्याः षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री शोभकृन्नाम संवत्सरस्य उत्तरायणे शिशिरऋतौ फाल्गुणमासे कृष्णपक्षे अद्यां पंचम्यां शुभदिनो अद्य वासरावासरस्तो मन्दवासरयुक्तायाम् अद्य दिवसनक्षत्रयुजा अनुराधा दिवसनक्षत्रे शुभवादयोगनक्षत्राद्येवं गुणविशेषविशिष्टायाम् अस्मिन् शुभतिथौ परमेश्वर आज्ञारूपं सकलशास्त्रोक्तफलसिद्ध्यर्थं ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರವನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಬ್ಬರು आंगीरस भारतवाणी विप्लवराज भारतवाणी गोत्रोत्तमः कृष्णा नक्षत्रे कुंभराजोजातस्य वासुदेव शचिमाणाः यजमानानाम् आमयोः दम्पत्योः मम ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಹ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ಸಪರಿವಾರಾಣಾಂ ವಿಪದ ಚತುಷ್ಪದ ಸಹಿತಾನಾಂ ಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವಿಜಯ ವೀರ್ಯ ಆಯುಃ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಣಾಂ ಅಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಾಖ್ಯ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುಣ್ಯ ಫಲಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸ್ಥಿರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕೀರ್ತಿಲಾಭ ಶತ್ರುಪರಾಜಯಾದಿ ಸಕಲ ಸುಲಭೇತ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶರೀರ ತುಷ್ಟ್ಯರ್ಥಂ ಪುಷ್ಟ್ಯರ್ಥಂ ಆಯುಃ ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಇಹ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮಾಂತರೇಷು ಜ್ಞಾನಾತ್ ಅಜ್ಞಾನಾದ್ವಾ ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿವಸ್ಥಾಸು ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯ ಕರ್ಮಭಿಃ ಜಾತಕೃತ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪ ಅಪನೋದನ ದ್ವಾರ ಧನ್ವಂತರಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಹೇಳಬೇಕು. ಧನ್ವಂತರಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ पूर्णानुग्रहेण सूचित सर्वापत् शांतिपूर्वक आरोग्यस्य अभिवृद्धये सर्वामय विनाशं कामयमानः यथामीलित उपचार द्रव्यैः सह आचार्यमुखेन अस्मिन् क्षेत्रे सद्यः धन्वन्तरि हवनं कारयिष्ये. कारणं संपदामानं नमामि विघ्नहर्तारं श्रेयसे मम भूयसे. ओम गङ्गणपतये नमः. चन्द्रवासनः आसनादो नमस्कृत्य पूजा कर्मसमारभे. दीक्षितं नमः कायकल्पान्तधनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञान्दातुमर्हसे. देवा आयान्तु यान्धानापयान्तु विष्णो देवेनं रक्षस्व. येभ्यो माद्यस्य विश्वे देवादिति देवादित्यस्य विश्वे देवात्रक्षदामनश्चकं धनिवारणे ओम येभ्यो सावित्री शांति पुष्टिनेत्र आयान देव पूजार्थं दक्षिणेकारकाः
देवानावाहयामि आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं दक्षिणां खण्डारवं देवतात्मानं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थानि पुण्डरीकाक्षं समाख्यात्मनितरश्रीः पुण्डरीकाक्षाय नमः आत्मानं पूजाद्रव्याणि समर्पयेत् देहो देवालयं प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः दिव्यज्ञानदैर्मालिं सोऽहं भावेन पूजयेत् हृदिस्थितं भक्तिमष्टपत्रं सुकेसरं कर्तिकमालयन्तम् अङ्गुष्ठमात्रं मनयो दीर्घादीर्घविष्णं पुरुषं पुराणम् आत्मने नमः अन्तरात्मने नमः परमात्मने नमः आत्मानं च अलङ्कृत्य पवित्रं धत्वा गुरून् स्मरेत् इति गुरुಗಳನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಮಾತಾ माता माता महकार्यः वेदे भवन्तु सुप्रीता प्रेक्षन्तु मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः गुरवे सर्वलोकानां विजये भवरोगिणां विजये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्गीकृतमोद्य किङ्करीयस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रये आदिगुरुभ्यो नमः मूलगुरुभ्यो नमः परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः वेदव्यासाय नमः आचार्येभ्यो नमः जीवन्याचार्येभ्यो नमः बोधायनाचार्येभ्यो नमः शंकर भगवत्पादेभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः अनुज्ञां दत्ता गणानान्त्वा सर्वसौगुप्तमोगणपतिर्जगति गणपत्यावाहने विनियोगः गणपतिवावहे गणिङ्गावेनागोपमश्रावस्तमम् महागणपतिं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम भूः गणपतिं आवाहयामि स्वाहा गणपतिं आवाहयामि स्वाहा गणपतिं आवाहयामि पूजयामि ओम गणपतये नमः ध्यायामि ध्यानं चित्रयामि आवाहयामि पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम गणपतये नमः हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि ओम गणपतये नमः आचमनं समर्पयामि ओम गणपतये नमः देवनार्थे चंदनं समर्पयामि ओम गणपतये नमः अलंकारार्थे अक्षतां समर्पयामि ओम गणपतये नमः ओम सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूम्रकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः कुमारगुरवे नमः स्कन्दपूरजाय नमः हेरम्बाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः विघ्नध्वान्तनिवारणैकतरणाय नमः प्रथमेशाय नमः ओम गणपतये नमः नैवेद्यार्थे पुरतस्थापितपक्व कदलीफले निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा उपानाय स्वाहा ताम्बूलं समर्पयामि स्वर्णपुष्पदक्षिणार्थे व्यावहारिकद्रव्यं समर्पयामि गणपते नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम कायं मे सिद्धिमायातो प्रसन्ने द्विरात्रे विनायकमायां सर्वाणि प्रदायकाय ओम अनेभ्यो प्रजवेदा
यजमानस्य सर्वसुप्रिमाणस्य समस्तभक्तमहाजनानां अभिक्रमत्व आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शोङ्गर्मास्तु कर्मसमृद्धिरस्तु धर्मसमृद्धिरस्तु धनधान्यसमृद्धिरस्तु इष्टतमस्तु सर्वानिष्टदिनसमस्तु यत्पापं तत्प्रदेतमस्तु आहार अभिवृद्धिरस्तु उत्तरोत्तरा क्रियाश्मा शोभना सर्वदिष्टामिष्टा कामानं प्रतिष्ठां विधिकरणमहोत्तर नक्षत्रमहोत्तरस्तु विधिकरणमहोत्तर नक्षत्रग्रहादिका येकां प्रियन्तां सदैवदेवीनां विद्यावाञ्चालक्रियां देवराक्षेदेवा प्रियन्तां चन्द्रप्रोगां रुद्रां प्रियन्तां ब्रह्मोगारप्रियन्तां प्रियन्तां तपरोगारप्रियन्तां प्रियन्तां माहेश्वरीप्रोगां वामात्र प्रियन्तां सिद्धरोगारिणां प्रियन्तां अनन्तदीप्रोगां श्रेष्ठनां च जगदेवाय च प्रियन्तां प्रतिमानां च प्रियन्तां समस्त भक्त महाजनान् उद्देश्य क्षेत्रे सुयोगनिर्माण धन्वन्तरि हवनाक्षत्रगुणः पुण्याः भवन्तो भवन्तु ओम पुण्याः स्वस्ते सहकर्मिणे महाजनान् नमस्कारणाय आशीर्वचनमपेक्षमाणाय तीरस्वारस्य भारद्वाजेति त्रिपुराणाय समस्त भक्त महाजनान् विशास्ति केंद्रीय सहयोग निर्माण पूर्ण संकल्पिता धर्मं परिहरणाय स्वस्ति भवन्तु भवन्तु आयुष्मते स्वस्ति आयुष्मते स्वस्ति आयुष्मते स्वस्ति आयुष्मते स्वस्ति समस्त भक्त महाजनान् उद्देश्य क्षेत्रे सहयोग निर्माण पूर्ण संकल्पिता धन्वन्तरि हवनाक्षत्रगुणः ऋद्धि समृद्धिः धन्वन्तरि हवनाक्षत्रगुणः वर्षशतं परिपूर्णमस्तु सर्वेषां कुलाभिवृद्धिरस्तु
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಮಾಡುವ ಯಾಗದ ಹೆಸರು ಧನ್ವಂತರಿ ಹೋಮ ಅಂತ. ದೇವರ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಏ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾಂ ತಥೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ 100,000 ರೂಪಗಳಿವೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ ಅಂತ 4 ರೂಪಗಳು. ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಸಹಸ್ರ ರೂಪವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ಯಾವ 24 ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೋ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ ಮತ್ತು ಪದ್ಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೇಶವ, ನಾರಾಯಣ, ಮಾಧವ, ಗೋವಿಂದ ಅಂತ 24 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ 24 ರೂಪಗಳು. ಬೇರೆ ಉಪಾವತಾರಗಳು, ಅಂಶಾವತಾರಗಳು ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬಂದದ್ದು. ಧನ್ವಂತರಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದಂತಹ ರೂಪ ಭಗವಂತನು. ಆತ ಕೈಯಲ್ಲಿ 2 ರೂಪಗಳುಂಟು, 4 ಕೈಗಳ ಆತನಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಮತ್ತೊಂದು 2-3 ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನಗಳಿವೆ. ಧನ್ವಂತರಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಮಾಲ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಧನ್ವಂತರಿ ಮಂತ್ರ ಅಂತಿದೆ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಪದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಕಲಶವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು, ಚಿನ್ಮುದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ರೂಪ ಭಗವಂತನಿರುವುದು. ಅಥವಾ ಜಲೂಕಾಂ, ನಾವು ಜಿಗಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ ಜಿಗಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು. ಅದು ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಲಾಮಂತ್ರ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಜಿಗಣೆಯನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿಕೊಂಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಆತನಿಗೆ ಜಲೂಕವನ್ನು ಹಿಡಿಕೊಂಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಧ್ಯಾನ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಚಂದ್ರೌಖ ಕಾಂತಿ ಮಮೃತೋರು ಕರೈರು ಜಗಂತಿ ಸಂಜೀವ ಯಂತ್ರ ಮಮಿತಾತ್ಮ ಸುಖಂ ಪರೇಣ ಜ್ಞಾನಂ ಸುಖಾ ಕಲಶಮೇವ ಸಂದದಾನ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಕಲಶ, ಅಮೃತ ಕಲಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶೀತಾಂಶ ಮಂಡಲದ ಸಂಸ್ಮರತಾತ್ಮ ಸಂಸ್ಥಂ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗನಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮಯಗಳು, ಆಮಯ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ, ಅನಾಮಯತ್ವವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ರೋಗ ನಮಗೆ ಬಂದದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯನು ಅವನೇ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವುದು ಧನ್ವಂತರಿಯೇ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಆ ರೂಪವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವರು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಋಷಿ, ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಓಂಕಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮ, ಯಾಕೆ ಅದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ ಆ ಮಂತ್ರ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅದನ್ನ ತುರಿಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ. ಅವನನ್ನ ನಾವು ಋಷಿ ಅಂತ ಕರೆದೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನ ಅವನ ಹತ್ರ ಅದರ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಅವನ ಕೈ ಇರ್ತದೆ. ಅವನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಧನ್ವಂತರಿ ಹೋಮಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ. ಧನ್ವಂತರಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಋಷಿಯನ್ನ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಛಂದಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಗಾಯತ್ರಿ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ
ಆ ಛಂದಸ್ಸು ಯಾವುದಿದೆ ಆ ಛಂದೋಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿದ್ದ ಛಂದೋಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಲೆಯನ್ನು ಋಷಿ ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇವತೆ ಆ ಮಂತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದಂತಹ ಯಾವುದು ದೇವರಿದ್ದಾರ ಅವರು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿರಲಿ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಆದ ಕಾರಣ ಋಷಿ ಛಂದೋ ದೇವತೆಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಧ್ಯಾನ ಇರುವುದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ರೂಪ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಕಾಣೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ ಶಂಖಚಕ್ರವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ರೂಪ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಆ ರೂಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಇರುವಂಥದ್ದು ಋಷಿ ಛಂದೋ ದೇವತೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ತಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಋಷಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಅಪಾಂತರತಮ ಋಷಿಃ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಬಾಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಹೃದಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳ ಧನ್ವಂತರಿರ್ದೇವತಾ ಓಂ ಬೀಜಂ ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವರೋಗ ವಿನಾಶಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧನ್ವಂತರಯೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಅಮೃತ ಕಲಶ ಹಸ್ತಾಯ ಶಿಖಾಯೇ ವಷಟ್ ಓಂ ಸರ್ವಾಮಯ ವಿನಾಶನಾಯ ಕವಚಾಯ ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕನಾಥಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ಔಷಟ್ ಓಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ಸ್ವಾಹಾ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ಊರ್ಧ್ವಸ್ವರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಜಲೂಕಂ ದಧತಮೃತಘಟಂ ಚಾಪಿದೋರ್ಭಿಶ್ಚತುರ್ಭಿಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ವಚ್ಛಾದಿಹೃದ್ಯಾಂ ಶುಕಪರಿವಿಲಸತ್ ಮೌಲಿಮಂ ಭೋಜನೇತ್ರಂ ಕಾಲಾಂಬೋಧೋಜ್ವಲಾಂಗಂ ಕಟಿತಟ ವಿಲಸತ್ ಚಾರು ಪೀತಾಂಬರಾಢ್ಯಾಂ ವಂದೇ ಧನ್ವಂತರಿಂ ತಂ ನಿಖಿಲ ಗದವನ ಪ್ರೌಢದಾವಾಗ್ನಿಲೀಲಂ ಅಲ್ಲಿ ಗದ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಿಖಿಲ ಗದವನ ದೊಡ್ಡ ರೋಗದ ಕಾಡು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದಾವಾಗ್ನಿಯ ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಓಂ ಇದು ಮಂತ್ರ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧನ್ವಂತರಯೇ ಅಮೃತ ಕಲಶ ಹಸ್ತಾಯ ಸರ್ವಾಮಯ ವಿನಾಶಾನಾಯ ತ್ರಿಲೋಕನಾಥಾಯ ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧನ್ವಂತರಯೇ ಅಮೃತ ಕಲಶ ಹಸ್ತಾಯ ಸರ್ವಾಮಯ ವಿನಾಶನಾಯ ತ್ರಿಲೋಕನಾಥಾಯ ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧನ್ವಂತರಯೇ ಅಮೃತ ಕಲಶ ಹಸ್ತಾಯ ಸರ್ವಾಮಯ ವಿನಾಶನಾಯ ತ್ರಿಲೋಕನಾಥಾಯ ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ. ಇನ್ನು ಹೋಮ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದ್ರವ್ಯದಿಂದ 1,000 ಆಹುತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದರ 10 ಪಟ್ಟು ಜಪ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. 1,000 ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ 4,000 ಆಯ್ತು, 40,000 ಜಪ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಮೃತಕಲಶಹಸ್ತಾಯ ಸರ್ವಾಮಯ ವಿನಾಶನಾಯ ತ್ರಿಲೋಕನಾಥಾಯ ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧನ್ವಂತರಯೇ ಅಮೃತಕಲಶಹಸ್ತಾಯ ಸರ್ವಾಮಯ ವಿನಾಶನಾಯ ತ್ರಿಲೋಕನಾಥಾಯ
महाविष्णवे नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय लोकनाथाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय लोकनाथाय महाविष्णवे नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय लोकनाथाय महाविष्णवे नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय लोकनाथाय महाविष्णवे नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय लोकनाथाय महाविष्णवे नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोकनाथाय महाविष्णवे नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोकनाथाय महाविष्णवे नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोकनाथाय महाविष्णवे नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोकनाथाय महाविष्णवे नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रिलोकनाथाय महाविष्णवे नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय